شعر بانی کی ترتیب کی کتاب. ہم دعا مانگیں. قادر بدر خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے. تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں. اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اے اسرائیل. خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کی صحیفوں کا مدار ہے. اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اے عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں. اس لیے آئیں ہم کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں. سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے. نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے. ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے. ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر. یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر. اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جال ظاہر ہو. آمین. ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو. اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راستہ باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے. قادر بدر خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے. وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے. سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب زبور نمبر ہم 18 گائیں گے.
ਆਪੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। के लिए तालियां बजाएं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने आज का दिन मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा ताकि हम उसकी सताइश कर सकें, उसकी ताज़ीम कर सकें।
हमारे 2 नौजवान गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो इलेक्ट हुए हैं वो आज हमारे दरमियान हैं, उनके पेरेंट्स हमारे साथ हैं। हम उन्हें भी वेलकम करते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जब बच्चों को सरफराजी देता है, कलीसिया के लिए भी फ़ख्र की बात होती है, वालिदैन के लिए भी, हम जो पासबान हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। आए हम दुआ मांगें और शुक्रगुजारी करें। होता है ख़वातीन में से प्यार करता है, मेरी सारी वफादारी की हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें पूरा रखा, ज़मीन पर रखा, कभी हमें बख्श दिया ताकि आज सुबह हम सब मिलकर तेरे मुस्ताइश के लिए, तेरी क्रिसमस के लिए हम तेरे घर में जमा हो और अपनी तमाम मना चाहते हैं अपने दरबार से तेरे बलवा। तू हमारे हुक्म की जबानी को अपने मकबूल है वाय के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और आपकी मुस्ताइश पर अपनी मुतनशी होना शायरों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जुबान की ये चीज़ को बोल रही थी ताकि हम बड़े खुशी के साथ और दलेरी के साथ तेरी हम मुस्ताइश कर सकें। तुझे हम मुस्ताइश को पसंद करता है और तू हमारी मुस्ताइश का मुतनशी होता है। जितने लोग भी सबकी मदद के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। उनकी तमाम की बोल है आज की इबादत का सारा लाभ है। अपने लोगों को अपनी गुनाह में नहीं, हमारे गुनाहों को कसूरों को माफ कर हमारे मिन्नत शुक्र सारे दुआ को सुनी सब मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने आमीन। एक गीत गाएंगे, पादरी स्किल सरोश का लिखा हुआ गीत है और गाएंगे खुशी से, क्योंकि उसके अल्फाज हैं, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। खुदा की मदद सराय में सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 374। तेरी खुशी तेरा
भाई कामरान सुराया दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। सामने पुल पर वो दे दे माइक उनको। खुदावंद जिंदा जलाली बा, तेरे शुक्र हो तेरी तारीफ हो खुदावंद, क्योंकि तू ही तारीफ इज्जत और कशमत के लायक है। तू ही हमारा खुदावंद है जो हमें संभालता है और हमें आसूदा करता है। तू ही है जो है खुदावंदा, तू मुश्किल से मुश्किल सूरत-ए-हाल में भी आए खुदावंद हमारा रहनुमा आदि नासिर होता है। आए खुदावंदा, तूने हमें वो कौम बनाया है जो आए खुदावंदा मुश्किल हालात में भी आए खुदावंद बहुत सारे चैलेंजेस को आए खुदावंद फेस करना जानती है, बहुत सारी मुश्किलात को फेस करना जानती है, उसमें से सुरखरू होकर निकल गए खुदावंदा। हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये सिर्फ हमारी दौलत नहीं है, बल्कि ये तेरी रहनुमाई है, तेरी हिफाजत है, तेरा मसा है, तेरा फजल है खुदा। आज हम शुक्रगुजार हैं खुदावंदा कि हम इस चर्च में आने का तूने हमें मौका दिया है खुदावंद। खुदा इस लाइव की चर्च में आकर दिल खुशी से भर गया है खुदावंदा। तेरे इन लोगों में जब आए तो आए खुदावंद, हमें मालूम नहीं था कि तेरा ऐसा इंतज़ाम है, लेकिन आए खुदावंदा हम इस वाइफ के लिए, इस कलीसिया के लिए, उसके हादी के लिए, उसके तमाम मौनीन के लिए शुक्रगुजार हैं जो आए खुदावंद इस जगह पर तेरी गवाही, तेरी प्रस्तिश के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे उस बड़े काम को जो जिसका तुमने हुक्म दिया है खुदावंदा, उसको आगे लेकर चल रहे हैं। आए खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि तुमने हम क्रिश्चियंस को, आए खुदावंदा मसीही लोगों को इस मुल्क में रखा है। आए खुदावंद, ये तेरा इंतज़ाम है, तेरा इससे एक मकसद है जो हमें हल करना है खुदावंदा। उसके लिए हमें तैयारी बख्श दे, तो उसके लिए आए खुदावंदा हमें दिल से मेहनत करने की, जदोजहद करने की रूह नायत कर आए खुदावंद। खुदा जिस तरह तूने आए खुदावंदा मुश्किल हालात में आकर आए खुदावंद उस कौम के सामने जो आए खुदावंद तेरी कौम कहलाती है, लेकिन आए खुदावंदा वो एक सरकश कौम भी थी, उसमें गवाही का काम दिया। और आए खुदावंदा बड़ी हुकूमतों को जो उस वक्त की मानी, कोई हुकूमतें थी, और आए खुदावंदा पूरी दुनिया में जिनका आकर गवाही के काम को दिया। इसी तरह से आए खुदावंदा तू हमें उसके लिए तैयार कर, हमें उसके लिए बेदार कर, हमें उसके लिए रहनुमाई बख्श दे। आए खुदावंदा हम सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर और मुआशरती तौर पर एक मजबूत कौम होकर सामने आए। और आए खुदावंदा तेरे इस गवाही के काम को, आए खुदावंदा तेरे इस इंतज़ाम को जो तूने हमारे लिए इसको और आगे बढ़ाए, बहुत से और लोग इससे बरकत पाए हैं खुदावंदा। आज बाकी मंदा इबादत में हम सबों का हाथी नासिर हो। और आए खुदावंदा जब हम अपने घरों को जाएँ तो आए खुदावंद बरकतों से माला माल होकर जाएँ। आए खुदावंद इससे दूसरे लोग भी आए खुदावंदा बरकत पाएँ। आए खुदावंद सब कुछ मांग लेता हूँ कि प्यार दे दे अपने खुदावंद से मसीह के नाम, आमीन। आज सुबह हमारी नसीहत के लिए जो कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं, आज सुबह हमारी नसीहत के लिए होशिया नबी का सहीफ़ा 11वां बाब पहली आयत से 5वीं आयत। भाई नईम आप ये तिलावत हमारे लिए करेंगे कलाम मुक़द्दस में से। जहाँ बैठे हैं बाइबल मुक़द्दस पढ़िए आपकी सहूलत के लिए। सफ़ा नंबर 853 853 होशिया नबी का सहीफ़ा 11वां बाब पहली आयत से 5वीं आयत। भाई नईम जॉन हमारे लिए तिलावत करेंगे। आज का दूसरा विर्द कलीसियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 3 बाब पहली आयत से 6 आयत। मिसेस कामरान आप ग्लासेस लाइए साथ, लें फिर ये पैसेज। कलीसियों के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त 3 बाब पहली आयत से 6 आयत। सफ़ा नंबर 194 194 कलीसियों चैप्टर 3 वर्स 1 to 6। मिसेस कामरान सुराया ये पैसेज हमारे लिए पढ़ेंगी। यह डायसिस ऑफ रायवंड की सेक्रेटरी हैं,
یہ ہمارے ڈائسس کے آفیسر ہیں, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جب میں آپ کو کہوں گا پھر آپ نے آنا ہے, پیسج پڑھ دیں. اس کے بعد ہم ایک گیت گائیں گے, خدا کی مدد سرائی کریں گے, پھر اپنے آپ کو ہم خدا کا کلام سننے کے لیے تیار کریں گے, اور وہ گیت ہوگا گیت نمبر 311. پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی, پہلے ڈھونڈو تم اس کی راست بازی, تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی, سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی. یہ گیت گائیں گے, اور پھر گیت کے بعد مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 12واں باب 13ویں آیت سے 21ویں آیت. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 12واں باب 13ویں آیت سے 21ویں آیت, صفحہ نمبر 66 صفحہ پہ یہ پیسج آپ کو ملے گا. پادری کریم آپ اس پیسج کو ہمارے لیے پڑھیں گے. یہ تینوں حوالے آج صبح میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہیں. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج صبح میں اس لیے خوش ہوں, بہت سال پہلے 1981 کی بات ہے. کتنے سال پہلے؟ جب میں بالکل جوان لڑکا تھا, گارڈن کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. محلے میں پولیس آئی, ایک جوان کو پکڑ کے لے گئی. اس جوان کا باپ ٹیچر تھے, استاد تھے, اور ایک پولیس آفیسر کے گھر میں ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے. ان کو فون کیا کہ آپ کے بیٹے کو وہ لے گیا پکڑ کے. تو انہوں نے کہا یار آپ جائیں اس کے ساتھ, غور سے سننا یہ بات آپ کے کام آئے گی. تو وہ آفیسر تو نہ آیا, اس نے اپنی گاڑی بھیج دی اور ڈرائیور آ گیا. میں اس کے ساتھ تھانے میں چلا گیا, اور جب ہم تھانے میں گئے تو وہ جو پولیس آفیسرز تھے وہاں پہ, یشب جی, وہ سلوٹ مار رہے تھے. تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا یہ مجھے سلوٹ کر رہے ہیں یا گاڑی کو؟ اس لیے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں. اس نے کہا کہ ڈی ایس پی صاحب کی گاڑی ہے جس پہ ہم دونوں بھائی آ رہے ہیں, یہ گاڑی کو چھوڑیں, یہ آپ کو سلوٹ ہے اس لیے کہ فرنٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت میرے دل میں بڑی ایک بات تھی کہ کاش ہمارے کرسچن لوگ بھی, کرسچن نوجوان گورنمنٹ آفیسر بنے. ہم نے مشنری نے ہمیں 3 باتیں بس سکھائی تھیں, بڑی اچھی باتیں تھیں, کہ جب میٹرک پاس کر لیں تو استاد بن جائیں, ماسٹر بن جائیں. دوسری بات انہوں نے یہ سکھائی, لڑکیاں جو ہیں وہ نرسنگ میں چلی جائیں. کتنی ساری نرسز یہاں بیٹھی ہیں, بڑا مقدس پیشہ. تیسری بات انہوں نے ہمیں یہ سکھائی کہ جو ماسٹر بھی نہیں بننا چاہتا وہ پریسٹ بن جائے, پادری بن جائے. تینوں شعبے تھے ہمارے پاس, مقدس پیشے. یسوع مسیح کی منسٹری آئی ہے, ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. بزنس اور گورنمنٹ آفیسرز بننا اتنی زیادہ سوچ میں نہیں تھا. آج 2 نوجوان ہمارے ساتھ گورنمنٹ آفیسر جنہیں خدا نے سرفرازی دی ہے, ہم خوش ہیں. ایک آیا نہیں ہے, رومیل بھائی نعیم کا بیٹا, وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے, کوئٹہ میں ہے. آپ کو پتہ جب وہ بننا تھا تو اس وقت ہم نے اس کو یہاں ریسیپشن دی تھی, ویلکم کیا تھا. آج بھی آنے والا تھا لیکن کسی میٹنگ میں چلا گیا. تو یہ نوجوان 2 یہاں پہ بیٹھے ہیں. ایک جوان تو پولیس میں جائے گا, جو میری خواہش تھی بڑی دیر کی, 40 سال پہلے, 80 سال پہلے, 80s میں. تو یہ خدا کا شکر ہم کرتے ہیں. اور دوسرا جوان سمرون افراہیم, سمرون کے دادا کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی. بیتنیہ چرچ میں میری بڑی خدمت ہے. افراہیم, ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کی فیملی کے لیے, اور خاص طور پہ سمرون کے لیے, یشب کے لیے اس لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ
हमारा बच्चा सेंट्रल कैथीड्रल चर्च का जो यूथ, ये मैं आज इन जवानों को बुलाने का हमारा मकसद भी है कि आप जो नौजवान यहाँ बैठे हैं वो इन्हें मॉडल बनाएं कि हमने CSS भी करना है। भाई नईम जान की बड़ी खिदमत है CSS करवाने में, सेमिनार्स करवाने में, और हम पादरी सुशील और कलीम और यशब, ये सेंट्रल चर्च के यूथ ग्रुप के बच्चे हैं। तालियां बजाएं तीनों के लिए। ना सिर्फ ये तीनों बल्कि इनके साथ के दूसरे नौजवान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हैं। पादी सलीम यूथ के डायरेक्टर थे वहाँ पे, जो अमेरिका में हैं खिदमत में। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप एक गोल बना लें कि ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो फिर आप बहुत कुछ बन सकते हैं। इसलिए ये शब हम आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, आपके वालिदैन के लिए। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस ये जवान, इसका मिजाज ऐसा नहीं था, ये पुलिस वाला मिजाज नहीं है, इसकी तरबियत थोड़ी सादगी के साथ हुई है। लेकिन ये जब बनेगा ऑफिसर तो मैं इसके दफ्तर में जाऊंगा भाई, ठीक है, मुझे खुशी है, देखने के लिए भी जाऊंगा। मैं सुशील, चूँकि आप दोस्त हैं और बड़े पुराने, इधर खड़े हो जाएं। यशब यूसुफ कामरान सरोया, समरून जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। आपको पता है पेपर वगैरह जब चेक कराने होते हैं बाहर जाने के लिए, पेरेंट्स भी आ जाएं। नहीं आना चाहते, चले कलीम आप चले जाए साथ, चलो दोनों छोटे बच्चे भी चलो भाई। इन्होंने आगे जाके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जाना है तो कोई काम पड़ जाएगा आपको, छोटे बच्चों को पड़ेगा, इन दोनों को तो पड़ेगा, ठीक है। तालियां बजाएं, वेलकम करें। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इन जवानों के लिए। बनेम सेमिनार्स कराते हैं, उनका ये मसीह यीशु में आप सबको सलाम। चंद महीनों के बाद देखना इसकी आवाज़ में दबका करना लोगों को। अभी तो शरीफ आदमी है, जो पुलिस में जाएगा तो फिर मुख्तलिफ हो जाएगा। जी सर। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि मुझे आप लोगों में आने का पादरी साहब ने मौका दिया। थ्रू गवर्नमेंट क्रिश्चियन एसोसिएशन नईम जॉन अंकल ने हमें आज इधर बुलाया, और आज जिस तरह से आप लोगों ने वेलकम किया, हम आपके बड़े मशकूर हैं। थोड़ा सा मैं इंग्लिश में अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद फिर मैं उर्दू में अपनी कंटिन्यू करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक गॉड अलमाइटी फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स ही शावर्ड अपॉन अस। I would take this opportunity to thank Government Christian Employees Association, especially Uncle Naim John and his hard-working team for this opportunity to speak and motivate the youth minorities towards joining the government job, especially the Civil Superior Services of Pakistan, जिसको हम CSS के नाम से जानते हैं. Then I would like to convey my gratitude to our Director General, Civil Services Academy, Farhan Aziz Khwaja, and Director of the 53rd Common Training Program, Sayyid Shabir Akhtar Zaidi, for allowing us to come to this church and convey our messages to the minority communities. Last but not the least, I would like to thank Reverend Emmanuel Coker and Auntie Shakila, who are always active in giving us space to hold these seminars. I would also like to say that Parisab was a spiritual mentor when he was in our church, Central Cathedral of Praying Hands. और आज अपने दो जो अपने साथी थे यूथ के,
نعیم اینڈ کلیم اینڈ سشیل، جن کے ساتھ ہی ہم بڑے ہوئے ہیں سنڈے اسکول سے لے کے یوتھ تک. جب ہم نے اپنا سفر شروع کیا تو ہمیں ایک کانفیڈنس ملتا تھا پاجی صاحب کی طرف سے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو چرچ میں ایکٹیو رکھنا ہے، سنڈے اسکول ایکٹیویٹیز میں کس طرح سے ہم نے حصہ لینا ہے، بائبل ریڈنگ ہو یا یوتھ کے پروگرامز ہو، کس طرح سے ہم نے ان کو آرگنائز کرنا ہے. تو آئی تھنک یہی چیز ہے جو آگے جا کے ہمیں جب ہم پریپریشن کرتے ہیں CSS کی تو کام آتی ہے. تو تھینک یو بھائی صاحب فار دیٹ. میں 2 پوائنٹس ہیں جو کہ میں اپنے جو یوتھ ہیں ان کے لیے لے کر آیا ہوں. فرسٹ تو یہ ہے کہ اٹس دا رسپانسبلٹی آف آر یوتھ کہ وہ ان چیزوں کو جج کرے کہ ایجوکیشن جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سب سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا فوکس ایجوکیشن پہ رکھیں، اور بیسک ایجوکیشن سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ نے کسی گورنمنٹ میں جانا ہے یا پرائیویٹ جاب میں جانا ہے تو جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ بیچلرز ہے. تو ہمیں ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ بیچلرز کی ڈگری حاصل کریں. سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے پرائیویٹ جابز بھی ہیں، بھائی صاحب نے 3 چیزیں جو بتائیں کہ ہم ٹیچرز بھی ہیں، نرسز بھی ہیں اور پریسٹ بھی ہیں جو کہ ایک منسٹری آف جیزس ہے. لیکن ہم نے اب یہ بھی سوچنا ہے کہ جو ہمیں کوٹا ملا ہے اپنے قائد کی طرف سے شہباز بھٹی، جنہوں نے اپنی جان دے کر ہمیں یہ ایک اپرچونٹی دی ہے کہ گورنمنٹ کے جو سرکلز ہیں ان میں ہم اپنے آپ کو اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر بھی اب فوکس کرنا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کی طرف بھی آنا ہے، اور اسپیشلی ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ سب سے ٹاپ پرائورٹی جو ہونی چاہیے وہ CSS ہی ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ اکیڈمی میں جاتے ہیں تو ایک ایسی آرگنائزڈ طریقے سے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ یو ول لک ڈفرینٹ. آپ کو اس طرح ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ جب اکیڈمی جا کے سیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس طرح سے لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، لوگوں کی پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں، اپنی کمیونٹیز کی پرابلمس سالو کر سکتے ہیں. تو وہ اس کے لیے ہم جب گورنمنٹ کے ٹاپ پوزیشنز پہ ہوں گے تو تب ہمارے لیے انفلوئنس کرنا ڈیسیجنز کو سب سے ایزی ہوگا. تو میں موٹیویشن میری یہی ہے کہ جتنے بچے جہاں پر ہیں وہ اس CSS کو سب سے پہلے اٹیمپٹ کریں، اور جو سب سے ضروری چیز ہے کہ CSS کے بعد پھر پروونشل سروسز آتی ہیں، پھر گورنمنٹ کی اور جابز ہیں، سنگل پیپر ایگزامز ہیں جو کہ آپ اٹیمپٹ کر کے تو گورنمنٹ سیکٹرز میں آ سکتے ہیں. سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت بہت ایکٹیو ہے فار دا مائنورٹی کمیونٹیز، اور جو سب سے امپورٹنٹ انہوں نے اسٹیپ لیا ہے وہ تھا CSS اسپیشل ایگزام 2023 جو کہ 10 سال کے بعد کنڈکٹ کیا گیا تاکہ ہم جو منورٹیز ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اینڈ آئی ووڈ تھینک دا گورنمنٹ جس نے بھی یہ سارا پروسیجر کیا کہ اس نے منورٹیز کو یہ چانس دیا، اور جس کی جو ہمیں رزلٹ ملتا ہے کہ اس دفعہ فرسٹ ٹائم ان دا اکیڈمی کے 16 منورٹی کے لوگ ہیں جو کہ اس وقت اکیڈمی میں اپنی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی ہمارے جو کرسچنز ہیں ان کی بھی جو تعداد ہے وہ 6 لوگ کرسچنز ہیں، ٹوٹل 7 تھے لیکن 6 لوگ جو ہیں وہ اس وقت اکیڈمی میں ٹریننگ لے رہے ہیں. تو اٹس اے بگ گول اینڈ آئی لائک ٹو تھینک گاڈ اینڈ آل دا گورنمنٹ ایفرٹس کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا. لیکن اب اس کا ایک تھوڑا ڈرا بیک بھی ہے. ڈرا بیک ایسے ہے کہ 100+ ایلوکیٹڈ سیٹس تھیں فار دا منورٹیز، لیکن کتنی سیٹس فل ہوئیں؟ اونلی 16. اینڈ دیر آر اسٹل مور دین 100 آئی وڈ سے سیٹس اویلیبل ہیں کہ ہم نے ان کو ایلوکیٹ نہیں کر سکے، اور وہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی نگلیجنس ہے کہ ہم جو ہیں شاید اس لیول پر ابھی تک نہیں جا سکے، ہم نے اس اپرچونٹی کو اویل نہیں صحیح طریقے سے کر سکے کہ ہم جو ہیں وہ 100+ سیٹس لے سکتے. لیکن میں آج اسی لیے آپ کو تھوڑا سا موٹیویشن یہ دینے آیا ہوں کہ اٹس ناٹ دا رسپانسبلٹی آف دا پرسن الون، کہ جو بچے یا بچیاں اپنا CSS کا ایگزام دینا چاہتے ہیں وہ اس کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے اس کے پیرنٹس، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، ان کی بھی سپورٹ جو ہے اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. تاکہ جو لوگ ہیں، جب ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ٹریننگ کرتا ہے تو اس کو جو نیگیٹو وائبس ہماری طرف سے ملتی ہیں کہ 30,000 بچے میں سے آپ اکیلے کیا کر لو گے، دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ.
اگر خدا نے داؤد کو چنا تھا تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ فلسطی بڑے طاقتور ہیں، جاتی جولیت بڑا طاقتور ہے. داؤد نے صرف ایک فوکس رکھا تھا اینڈ دیٹ واز گاڈ. اس نے صرف گاڈ کو اپنا فوکس رکھ کے تو اس کے ساتھ مقابلہ کیا اینڈ ہی ون. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو جو بھی CSS کرنا چاہتے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ ہم جو ہے وہ پازیٹیو امیج دیں کہ بیٹا آپ نے اگر کرنا ہے یو آر فری ٹو گو، آپ نے اس کو اچیو کر کے ہی واپس آنا ہے. اور اس چیز میں بھی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس دفعہ کہ جو ہماری لڑکیاں ہیں خاص طور پر، وہ بھی ان 3 پوزیشنز پر فارن سروسز میں، پولیس میں اور ایڈمنسٹریشن میں، تینوں لڑکیاں بھی ہماری جو ہیں بڑی ایکٹیو تھیں، انہوں نے بھی اچھی پوزیشنز حاصل کی ہیں. تو میں اینڈ یہاں سے کروں گا کہ خدا کے لیے ہمیں اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، گورنمنٹ کے سرکلز میں جانے کے لیے ہمیں خوب محنت کرنی چاہیے. اینڈ سیکنڈلی ایک اور سول سروسز اکیڈمی نے ایک پروگرام شروع کیا تھا، وہ میں کہوں گا کہ سمرون آپ کو اس پہ گائیڈ کریں گے. تو اس پروگرام بھی دیکھیں، گورنمنٹ جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ جو ہماری منورٹیز ہیں ان کو اپلفٹ ہو سکیں، تو وہ بھی ایسے پروگرامز شروع کرتی ہیں، آؤٹ ریچ پروگرامز، کہ انہوں نے منورٹیز میں سے 42 لوگوں کو اس دفعہ انہوں نے سلیکٹ کیا. تو دین وہ سمرون آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل اس کو انہوں نے بھی کیری کیا اور بڑی اچھی طرح سے آؤٹ ریچ پروگرام وہ چلا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سیٹیں بہت زیادہ ہیں اور یہ کوٹا یہ کسی کو دے نہیں سکتے ہیں. اور میں کیونکہ اس آرگنائزیشن کے ساتھ بھی منسلک رہا تھوڑی دیر کے لیے، جو کہ CSS کا ایگزام کنڈکٹ کرواتے ہیں، تو وہ بھی کئی بار اس کا شکوہ کرتے تھے کہ ہمارے نوجوان آتے ہی نہیں ہیں، اتنی زیادہ سیٹیں اویلیبل ہیں. اور پنجاب کے حوالے سے بات کی جائے تو ابھی 56 جو ہے وہ سیٹس اویلیبل ہے. 64 تھی جس میں سے جو ہے وہ 8 مائنورٹی کے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ پاس کر سکے، جس میں سے 7 جو ہے وہ ہم کرسچنس تھے. ایک لڑکا جو ہے وہ ابھی تک جوائن نہیں کر سکا، لیکن 6 ہم لوگ جو ہے وہ اسی سال جوائن کر سکے. اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ اتنے زیادہ نمبر میں مائنورٹی کے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ شامل ہو سکے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ مائنورٹیز کے پنجاب کی طرف سے 8 اور اسی طرح سے ٹوٹل جو ہے وہ 16 ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اس کو کوالیفائی کیا اس ایگزام کو. سو آپ لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ اپرچونٹی ابھی بھی کھلی ہے. ٹھیک، سو 56 سیٹیں تو صرف جو ہے وہ پنجاب کی ہیں. اس کے علاوہ 100 سے زیادہ بلوچستان اور دوسرے ضلعوں میں بھی جو ہے وہ اور دوسرے صوبوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہ سیٹیں اویلیبل ہیں. سو اپنے نوجوانوں کو ضرور ہم لوگ مائل کریں کہ وہ بھی محنت کر سکیں. آپ لوگوں کے لیے ایک ورس پڑھنا چاہتا ہوں. یہ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہے. لکھا ہے یہاں پر، لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا. سو جو اس میں سے ڈیڈیوس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ضرور خدا کے فضل کی بدولت یہاں تک پہنچ سکے ہیں، اور آپ بھی خدا کے اس فضل کو تجربہ کرتے رہتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں محنت بھی کر رہی ہیں. اور وہ محنت کے لیے جو ہے وہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے. ہمیں میجورٹی سے زیادہ محنت کرنی ہے. اگر وہ 8 گھنٹے پڑھتے ہیں تو آپ کو 16 گھنٹے پڑھنا پڑے گا. اور بلیو می ہم لوگوں نے ایفرٹ کی ہے. ٹھیک ہے، سو اس کے ہم عینی شاہد ہیں. جتنے میرے ساتھی یہاں پر موجود ہیں، یشب اور اسی طرح سے دیگر جو ہے وہ 4 ساتھی بھی ہیں، اور ان سے بھی جب ڈسکشن کا موقع ملتا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے. اور ان کے پیرنٹس کی دعائیں، ٹھیک، میرے پیرنٹس کی دعائیں، ٹھیک، اور سب عزیز و اقارب، ٹھیک، ددیال، ننیال، سسرال، ننہال، ٹھیک، سبھی کی جو ہے وہ اس میں ایفرٹ شامل ہے جس کی بدولت یہ ساری چیزیں ممکن ہو پائی ہیں. لیکن ہمیں جو کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو، جو نوجوانوں کو میسیج کنوے کرنا ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں. ٹھیک، آؤٹ ریچ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، اور یہ نیکسٹ منتھ میں شروع ہوگا. اس کے لیے مزید معلومات بھی ہم لوگ آپ کو فراہم کرتے رہیں گے. جو لوگ CSS اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کے دیگر ایگزامس کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں، CSA نے ان کے لیے باقاعدہ طور پر، یہ سول سروسز اکیڈمی یہ چھوٹی اکیڈمی نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ پاکستان میں نام ہے، اسکوپ ہے. اور جب آپ ادھر جا کر دیکھتے ہیں جس طرح کی اسٹیٹ آف دی آرٹ انہوں نے اپرچونیٹیز وہاں پر کریٹ کی ہوئی ہیں، اور نوجوانوں کو جس طرح کا ایکسپوجر دیتے ہیں، وہ آپ کو بہت زیادہ معاونت کر سکتے ہیں، جس کی بدولت آپ لوگ CSS کو آسانی کے ساتھ کریک کر سکتے ہیں اور پھر اپنی قوم اور ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. اسی میں اس کا بعد میں ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اقبال صاحب کہتے ہیں، در جہاں نوتواں زیست از کوشش پہی میں جدا، آبروئے زندگی جز سئی پہی میں نیستی. مطلب اس کا یہ ہے، دنیا میں مسلسل کوشش کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں، اور زندگی کی
عزت مسلسل محنت ہی میں ہے. سو محنت کرنی ہے. سو خوب محنت کریں اور بچوں کو بھی مائل کریں کہ اس طرح کے دیگر ایگزامز کے اندر آ کر ملک و قوم کی خدمت کر سکے اور اپنے خدا اور جو سب سے بزرگ و برتر ہے اس کو بتا سکے کہ اس کی عظمت کس قدر ہے اور کس قدر وہ وزڈم اور کس قدر جو ہے وہ عظیم خدا ہے جس کی ہم پیروی کرتے ہیں. سیکرٹری صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں. پھولوں کی یہ بکے آپ لے کے آ رہے ہیں, آج دیں. یہ دونوں جوان جو آفیسر بیٹھے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے, ٹھیک ہے. خدا آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں نوجوانوں کے لیے کہ تو نے یہ موقع بخشا کہ یہ اپنی قوم کی بھی خدمت کر سکیں, ملک پاکستان کی بھی, اور آنے والے وقت میں سرفرازی دیں. خدا باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے. چلے جب آپ کلام مقدس کی تلاوت سن. جلدی بات کرنا چاہوں گا, بہت ضروری ہے ورنہ ایسا کوئی شوق تو نہیں ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو سب سے پہلے میں ایک آیت ہے جو ہماری مین تھیم ورس ہے, وہ یوں ہے کہ بٹ یو آر اے چوزن پیپل, اے رائل پریسٹہوڈ, اے ہولی نیشن. اور اس کے بعد آگے بھی ہے کہ تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی قانونوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم ہو. اور جب مقدس قوم ہیں ہم تو پھر ہمارے پیشے بھی سلیکٹڈ اور بڑے چوزی اور بڑے اعلیٰ اور بڑے عرفہ ہونے چاہیے, جس پہ یہ دونوں بچے ہمارے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا 4 لائنیں میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ آج ہم جو خواب دیکھیں گے, آج ہم جو خواب دیکھیں گے لوگ کل انقلاب دیکھیں گے. آج ہم جو خواب دیکھیں گے لوگ کل انقلاب دیکھیں گے. گزر کے لہو کے موسم سے سولیوں پہ گلاب دیکھیں گے. جو ہم نے ایک چیز حاصل کی جسے 5% کوٹا کہا جاتا ہے, اس کے لیے بے شمار قربانیاں, بے شمار لوگوں نے اپنی جوانیاں اس کام کے لیے تیاگی اور انہوں نے اپنے سارے کام چھوڑ کے اس کو پرائورٹی دی. اب وقت ہے کہ 30,000 پوسٹ ویکنٹ ہیں, اس کے لیے خدا را اپنے 5ویں 6ٹی والے بچوں کو آج ہی انہیں بے شک نام ابھی سے دے دیں, یشب کا نام دے دیں, رومیل کا نام دے دیں, سمرون کا نام دے دیں, کسی کا نام دے دیں, تاکہ آپ کو یہ کاز یاد رہے کہ آپ کے بچے نے صرف اور صرف CSS افسر بننا ہے, اور بڑے ہو کے یا تو اس نے اسسٹنٹ کمشنر بننا ہے, یا اس نے ASP بننا ہے, یا اس نے فارن سروس میں جانا ہے. اور یہ تینوں بہترین جو کہتے ہیں نا پروفیشنل کریئرز ہیں جن کو ٹاپرز پاکستان کے چوز کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا نے بھی آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. اسپیشلی میں ماؤں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے کیتھیڈرل میں پڑھتے ہیں, سینٹ اینتھنی میں پڑھتے ہیں, تو اس سے بہتر ایجوکیشن ان کی کیا ہوگی بتائیں مجھے. اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ شیر کی نظر سے دیکھو, اسے صرف بچپن ہی سے ایک بات سکھائیں کہ تم نے بڑے ہو کے CSS کرنا ہے. آپ یقین کریں کہ اگلے چند سالوں میں جو ہماری پوسٹ ویکنٹ ہے, نہ صرف ہم وہ حاصل کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے اوپن میرٹ پہ بھی کمپیٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں, اس کے علاوہ سلمان ہیں, 1-2 اور بچیاں ہیں, اور یہ پہلا کمپٹیشن ہے کہ کیتھیڈرل جو پریئنگ اینڈ تھا وہاں کے 2 بچے رمیل کو چلے. اس چرچ کا بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس کی براڈ اپ یہاں سے ہوئی. اب اگلا چرچ جو ہے ایک دفعہ پھر سے سینٹ جانز ہونا چاہیے, اس کے بچے بہت جلد جو ہے وہ CSS میں کوالیفائی کرنے چاہیے. اسی طرح ہولی ٹرینٹی چرچ ہے, وہ بھی بہت اچھی ان کے بچے تیاریاں کر رہے ہیں. آپ سب خدا را آپ کمپٹیشن میں آئیں اور اپنے بچوں کو بھرپور تربیت دیں, خاص کر FSC کے بعد ان کو باقاعدہ ان پہ نظر رکھیں اور ان کو CSS اکیڈمیز کے لیے تیار کریں. سیمینار ہمارا پہلا جو ہے ایک ہم لاہور میں کر رہے ہیں, ایک اوکاڑے میں کر رہے ہیں, 27 سپٹمبر کو ہوگا, لیکن ہم اس سے پہلے ہی اس کو کلوز کر لیں گے کیونکہ اس مرتبہ یہاں پہ کم بچے ہوں گے. آپ تمام اپنے بچوں کو جو فرسٹ ایئر میں ہیں اور BS آنرز کر رہے ہیں ان میں ضرور بھیجیں. بہت شکریہ آپ سب کا. عہد
अतीक में से होसिया नबी का सहीफ़ा, उसका 11वां बाब, उसकी 1 था 5 आयात। जब इसराइल अभी बच्चा ही था, मैंने उससे मोहब्बत रखी और अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। उन्होंने जिस कदर उनको बुलाया उसी कदर वो दूर होते गए। उन्होंने बालीम के लिए कुर्बानियाँ गुजरानी और तराशी हुई मूर्तों के लिए बखूर जलाया। मैंने बनी इफ्राइम को चलना सिखाया, मैंने उनको गोद में उठाया, लेकिन उन्होंने ना जाना कि मैं ही ने उनको सेहत बख्शी। मैंने उनको इंसानी रिश्तों और मोहब्बत की डोरियों से खींचा। मैं उनके हक़ में उनकी गर्दन पर से जुआ तारने वालों की मानद हुआ और मैंने उनके आगे खाना रखा। वो फिर मुल्क मिस्र में ना जाएंगे, बल्कि सोरान का बादशाह होगा, क्योंकि वो वापस आने से इनकार करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाओगे। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है, कि उन ही के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फ़र्जंदों पर नाजिल होता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन।
इंजील मुक़द्दस की दुआ सुनेंगे। मुक़द्दस लूका की इंजील 12वां बाब 13वें से 21वें पढ़ना शुरू करें। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियाँ, किसने मुझे तुम्हारा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, ख़बरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ़ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूँ करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढाकर उनसे बड़ी बनाऊँगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूँगा, और अपनी जान से कहूँगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए ख़जाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। कलाम हक़ के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक जो खुदा का इकलौता बेटा है, से बेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूहुल कुद्दुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बमूद जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दुस पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़ुबानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। हम दुआ मांगें। खुदावंद आसमानी बाप, इस वक्त हम तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। अपने पाकरू की रहनुमाई हम सबको अता कर और अपने खादम के मुंह में अपना कलाम डाल। आज के कलाम के वसीले से तेरे लोग रूहानी ताजगी हासिल करें और तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। आप सबको वेलकम करता हूँ और वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि वालिदैन की मेहनत और दुआएं और खुदा का फजल है जब हमारे बच्चे तालीम और इल्म हासिल करते हैं और सरफराजी हासिल करते हैं। आप सबका आना, आज से वक्त निकालना, खुदा उनके घर में आकर हमदो सना और उसकी परस्तश में शरीक होना, कलाम को सुनना, आप सब के लिए बरकत, खुशी, राहत, तसल्ली और इत्मीनान का सबब ठहरे, क्योंकि आज दुनिया में इत्मीनान नहीं है। और हमारी ये दुआ है कि खुदा आप सबको और आपके घराने में अमन, सुकून और सलामती रखे।
والدین کی بڑی محنت ہوتی ہے، اس لیے ہم خوش ہیں والدین کے لیے۔ ابراہیم، میں آپ کی محنت سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں۔ ابراہیم نے بڑی محنت کی ہے، سائیکل پہ بھی بچوں کو جا کے چھوڑنا، راستے میں کئی دفعہ میرا اور ان کی کراسنگ ہوتی تھی۔ باہر کالونی میں ہیں، بیتنیہ چرچ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ابراہیم کے باپ کی بڑی خدمت ہے، بڑی سادگی کے ساتھ نجات کا پیغام انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، اس لیے ہم ان کے ابراہیم کے والد کے لیے، سمرون کے دادا کے لیے، ان کے خاندان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ شب آپ کے والدین کی ساری محنت اور دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج آپ اس منصب پر خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے۔ سب سے بڑی بات جو والدین کے لیے ہوتی ہے وہ بچوں کی سرفرازی ہوتی ہے، ان کی صحت اور تندرستی ہوتی ہے۔ والدین خود وہ چیزیں نہیں لیتے جو اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ آج ایک نیو کپل ہمارے درمیان بیٹھا ہے، میں بعد میں ان کے لیے دعا کروں گا اور ان کو بلاؤں گا، اس لیے آپ بالکل فکر مند نہ ہونا، مجھے بالکل یاد ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت جو خدا کا کلام ہے، آج کے دن کے لیے جو حوالے مقرر ہیں، یہ ساری دنیا میں جہاں ایپسکوپل سسٹم ہے، بشپی نظام ہے، یہی حوالے پڑھے جا رہے ہیں، اس لیے غور سے سننی ہے یہ باتیں۔ ہوسیہ نبی کا صحیفہ جو ہے کہ خدا یہوہ میرا مددگار ہے، وہی میری اور آپ کی مدد کرتا ہے، تب جا کر ہم ترقی اور سرفرازی حاصل کرتے ہیں۔ یہ حوالہ نکالے ذرا، چند باتیں یہاں سے لوں گا، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم ان لوگوں کو بھی آج دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ مسٹر پی سی پیٹر، جو باہر کالونی میں ان کا گھر تھا، امریکہ میں ان کی وائف خدا میں سو گئی ہیں۔ ہم ان کے ساتھ محبت کا، پیار کا، افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور تسلی کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے بھائی نوید، ان کے خاندان کے لیے، ان کی بیٹی نایاب کو خدا نے بیٹی جیسی نعمت دی ہے، اولاد کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور بھائی شمسون کے لیے، ان کے بیٹے کی شادی پچھلے دنوں ہوئی۔ بھائی شمسون آپ کے خاندان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان سارے جوانوں کو جنہوں نے میٹرک کے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، اپنے نام ضرور دیں سیکٹری صاحب کو، تاکہ ہم اگلے اتوار آپ کو یہاں اپریشیٹ کر سکیں اور خدا ان کا شکر ادا کر سکیں۔ یہ حوالہ ہوسیہ نبی کا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اس لیے چیلنج ہے آج کے دن، اور خاص طور پر یہ دو آفیسرز جنہیں خدا نے یہ عزت بخشی ہے۔ کہتا ہے جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا، اسرائیل جب بچہ ہی تھا تو میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ جب اسرائیل اسیری میں تھے، غیر ملک میں تھے، مشکل میں تھے، پریشانی میں تھے، غلامی میں تھے، خدا مجھے اور آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، حالات جیسے بھی ہوں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا، اور انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے۔ جو زیادہ پیار کرتے ہیں نا بچے کو، گھر والے بھی، وہ نہیں بگڑتا، ٹھیک ہے۔ یہ لکھا بنی اسرائیل کے لیے، پھر پڑھے میں سادہ بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے جس قدر ان کو بلایا اسی قدر وہ دور ہوتے گئے۔ انہوں نے بالیم کے لیے قربانیاں گزرانی اور تراشی ہوئی مورتوں کے لیے بخور جلایا، زندہ خدا کو چھوڑ کر۔ کبھی کبھار کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں سیلف میڈ ہوں، بہت لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، کوئی سیلف میڈ نہیں ہوتا۔ پیچھے ہر شخص کے پیچھے دعاؤں کی طاقت ایک ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے۔ میں سیلف میڈ نہیں ہوں کہ یہاں آپ کے کھڑا ہو گیا ہوں، میرے پیچھے بڑی دعاؤں کی طاقت تھی۔ بڑے لوگوں نے میری کاؤنسلنگ کی، مجھے سمجھایا، سکھایا، اور میں نے سیکھا، غلطیاں بھی بڑی کی۔ کوئی سیلف میڈ نہیں ہے، میرا اور آپ کا خدا ہی مجھے سرفرازی دیتا ہے۔
اس لیے جتنا پیار کیا خدا نے اتنے ہی وہ دور ہوتے گئے. تراشی ہوئی مورتوں کے سامنے انہوں نے بخور جلایا زندہ خدا کو چھوڑ کر. تو لکھا ہے میں نے بنی افراہیم کو چلنا سکھایا. میں اکثر ایک آیت بولا کرتا ہوں, آپ سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے, کہ جو تمہارے بڑے تھے جنہوں نے تمہیں سکھایا انہیں ہمیشہ یاد رکھو. کب یاد رکھو؟ ہمیشہ یاد رکھو, اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ. جس ایمان کی وہ پیروی کرتے تھے آپ بھی اسی ایمان کی پیروی کرتے جائیں. اگلے حصے میں لکھا ہے میں نے ان کو گود میں اٹھایا لیکن انہوں نے نہ جانا کہ میں ہی نے ان کو صحت بخشی. گود میں اٹھایا پنجابی کی ایک بڑی سادہ سی مثال ہے, کہاوت ہے. جس بچے کو پیار کے ساتھ گود میں اٹھایا جاتا ہے نا, تو جب وہ ناراض ہوتا ہے نیچے نیچے جاتا ہے. کبھی تجربہ ہوا کسی کا؟ میرا بڑا تجربہ ہے سشیل کے ساتھ. جتنا اس کو میں کہتا تھا یار تھوڑا آگے ہو جا, یہ سر میری یہ گردن کے نیچے رکھتا تھا. جتنا بچے کو گود میں اوپر اٹھائیں گے آپ, جب وہ ناراض ہوگا کہ نہیں میں نے یہی چیز دینی ہے وہیں پہ جانا ہے, اتنا ہی وہ نیچے اترے گا. تو پھر کئی والدین بتا کیا کہتے ہیں اللہ پھر یہ پیا جتے آرام نال نہیں آتا گود میں تھا نا. ایسے بھی ہوتا ہے نا کبھی کبھی. بھائی جان خدا کا شکر ہم کریں, بنی اسرائیل نے ایسے کیا, جتنا خدا نے ان کو سرفرازی دی گود میں اٹھایا اتنا ہی خراب ہوتے گئے. اور اگلے حصے میں لکھا ہے میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا. آج کے ہمارے رشتے جو ہیں, ہم جو پچھلی صدی کے لوگ ہیں نا, ہم رشتوں کو بڑے اچھے طریقے سے نبھانا جانتے ہیں, نبھاتے ہیں. آج کل اس دور کے جو بچے ہیں, یہ نوجوان, یہ رشتوں کو نبھانے والے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بالکل صاف کہہ رہا ہوں بچوں, سن لیں آپ. کئی دفعہ کہتے ہیں وہ چھڈو, اگر وہ نہیں آئے تو چھوڑو نہ, تو بغیر ساڈا کام نہیں ہوتا. ہاں ہم کہتے ہیں نہیں ہوتا. رشتوں میں خدا نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے, اس میں احساس ہے, محبت ہے, پیار ہے. میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا. میں ان کے حق میں ان کی گردن پر سے جوا اتارنے والوں کی مانند ہوا, اور میں نے ان کے آگے کھانا رکھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ساری سہولتیں دے دی. خدا نے ان کی اتنی حفاظت کی, لیکن انہوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ آپ نے سوچنا ہے کہ میں اور آپ خدا کو اس وقت کیا جواب دے رہے ہیں. خدا نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے. میری اور آپ کی عمر کے کئی لوگ چلے گئے دنیا سے. خدا نے مجھے اور آپ کو سنبھالا, صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, اولاد جیسی نعمت دی ہے, بچوں کو سرفرازی دی ہے. کیا میں اور آپ اس کی کس طریقے سے شکر گزاری کرتے ہیں؟ کہتا ہے میں نے تو ان کو سب کچھ دیا, لیکن وہ پھر ملک مصر میں نہ جائیں گے. اب اسیری نہیں ہوگی بلکہ اسور ان کا بادشاہ ہوگا, کیونکہ وہ واپس آنے سے انکار کرتے ہیں. جو لوگ ہر ایک کو خوش کرتے ہیں نا, انکار نہیں کرتے, وہ ترقی نہیں کرتے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پیسج کو صرف اتنا سے غور سے ایک دفعہ گھر جا کے ضرور پڑھیں کہ جب خدا مجھے اور آپ کو پیار کرتا ہے, مجھ پر رحم کرتا ہے, میری فکر کرتا ہے, مجھے سنبھالتا ہے, مجھے ہر طرح کی سہولتیں ادا کر دیتا ہے, تو پھر بھی میں اور آپ اس کی ناشکری نہ کریں. شکر گزاری پہلا قدم ہے مسیحیت کی ویلیوز میں. دوسرا حوالہ جو مسز پرسیکا نے ہمارے لیے تلاوت کی ہے, صرف ایک دو میں نے باتیں وہاں سے لینی ہیں, لیکن جو مین ہماری بات ہوگی وہ مقدس لوکا کی انجیل سے ہوگی. میں 5ویں آیت پہ جا رہا ہوں. پس اپنے اعزا
बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती और बुरी ख्वाहिश और लालच जो बुत परस्ती के बराबर है। आज की दुनिया इन सारी चीज़ों में जकड़ी हुई है। हमारे ख़ानदान, हमारी बरादरियाँ, हमारे मोहल्ले, हमारा सूबा, हमारे ज़िले, हमारी हुकूमत, हमारे मजहबी लीडर, सब इन चीज़ों में जकड़े हुए हैं। दोबारा पढ़ रहा हूँ लिस्ट, गौर से सुनने। एक मसीही शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा कर दो, छोड़ दो उनको जो ज़मीन पर हैं। और मैं और आप हमेशा ज़मीनी चीज़ों की फ़िक्र में रहते हैं। कहते हैं, एक लफ्ज़ बोलते हैं, मटीरियलिस्टिक हो गए हम, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। हर शख्स लालच करता है। हम भी अपने बच्चों के लिए लालच करते हैं ना, सब कुछ करते हैं। जब मैं एक गीत गाता होता हूँ ना, जिन्ना ले तू पाप कमावें यार किसे ना, पाप क्या है? गुनाह है ना। किन के लिए में यार आप पाप करते हैं? इन बच्चों के लिए करते हैं, इनकी ज़रूरियात के लिए करते हैं। जिन्ना ले तू पाप कमावें यार किसे ना बनना है। और यहाँ पे यही बात कि उन्हीं के सबब से खुदा का गज़ब नाफरमानी के फ़र्जंदों पर नाज़िल होता है। ये गज़ब इस वक्त जो जिन इलाक़ों में बहुत बड़ा सैलाब आया ना, मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, गौर से सुन लें। बाबू सर टॉप, आप में से बहुत लोग हमारे साथ थे जब हम गए हैं नारायण का गान, गए थे ना, टॉप पे गए थे। वहाँ पे जो होटल्स हैं, जो वहाँ पे जहाँ लोग जाके रहते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पे ये सारे काम जो मैंने ऊपर लिस्ट पढ़ी है हो रहे थे। और अब वो चीज़ें जहाँ लोग जाके रहते थे, अय्याशी करते थे, मौज करते थे, वो सारे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। खुदा से डर रहे मैंने और आपने, मैं आपको डरा नहीं रहा। डराते कुछ और खादम हैं जो कहते हैं जी जो नारायण का गान मरी सैर के लिए जाते हैं वो अपने साथ बदरूहे लेके आ जाते हैं। मैं नहीं कहता, सुना है आपने, सुना है आपने, बड़े बड़े खादम जो पास्टर हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मुझे पास्टर नहीं कहना आपने, मैं पादरी हूँ। वो कहते हैं कि जो लोग नारायण का गान मरी पहाड़ों पे जाते हैं ना सैर व तफरी के लिए, वो जब वापस आते हैं तो उनके साथ बदरूहें आ जाती हैं। मैंने कभी ये बात नहीं कही, ना कहूँगा, बल्कि कोई बदरू नहीं है। बदरू तो आपके अंदर खुद ही है, इंसान खुद ही बदरू है। जब बद काम करेगा, गलत काम करेगा तो वही बदरू है, कहीं से कोई कुछ नहीं आता, ना को लेके आता है। इसलिए गलत तलीमों की तरफ ध्यान ना दें। आप सब ने बहुत, मुझसे ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, सबको पता है। लेकिन मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ, गलत तलीमें बहुत सी हैं, इनके पीछे न जाना। तुम भी जिस वक्त उन बातों में ज़िंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को तरक कर दो। कौन सी बातें? कहते हैं ना जो मसीह यीशु में वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। ये लिस्ट नीचे लिखी हुई है, कहते हैं तो पढ़ देता हूँ। यानी इन चीज़ों को मैंने और आपने तरक करना, गुस्से को मैंने और आपने तो गुस्से को कभी छोड़ना नहीं है। हम तो इसको ऐसे संभालते हैं जैसे बड़ी मुकद्दस चीज़ है। मैं खुद गुस्सा करता हूँ जब मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ बात होती है। गुस्सा, कहर, बदखाही, बदगोई, मुँह से गाली बकना छोड़ दो। मैं रात को एक वीडियो देख रहा था, गुजरनवाला सिविल हॉस्पिटल, एक शख्स अपनी मिसेज़ के लिए कोई खाना शाना लेके आया था, वार्ड के अंदर जाना चाहता था, गार्ड इसको इजाज़त नहीं दे रहा था, तो वहीं पे उन्होंने आपस में वो गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और जो वहाँ पे गार्ड थे, जो हॉस्पिटल का अमला था, सब 3, 4, 5 लोग इकट्ठे होकर बहुत मारा उन्होंने। ये ज़्यादती है एक शख्स के साथ, एक गरीब शख्स के साथ। इस मुल्क में क्या है? ये गुस्से की वजह से हुआ है ना। इसलिए खुदा का कलाम कहता है गुस्सा, कहर, बदखाही, बदगोई, मुँह से गाली बकना छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ ना बोलो। बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में अब तो, है ना। हमारे मुल्क में तो बड़ा मुश्किल है।
पतझड़ में बहारों की फ़ज़ा ढूंढ रहा है। पागल है जो दुनिया में वफा ढूंढ रहा है। भाई पागल ही को बंदा कह सकता है कि यहाँ झूठ ना बोला जाए। भाई हमारी तो अदालतें झूठ बोलती हैं, हम तो सच को झूठ और झूठ को सच में बदल देते हैं। झूठ बोलना तरक्का चले के लिए मेरी और आपकी मसीही लोगों के लिए तो ज़रूरी है ना। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला, नई इंसानियत को पहन लिया। नई इंसानियत क्या है? जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नई हो गई। अब आपने अगले पैसेज में देखना है कि वाकई आप नए हो गए हैं कि नहीं। निकाले मुकद्दस लूका वाला। मैं कोई तफसीर नहीं कर रहा, लंबी बात नहीं कर रहा, शॉर्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक तमसील है, पैराबल है, सबक सिखाने के लिए ये बड़ी ज़रूरी होती है। तो यीशु मसीह ने सबक सिखाने के लिए ये पैराबल, ये तमसील दी। तमसील से दरअसल हकीकत को समझने के लिए आसानी पैदा हो जाती है। जब तमसील को पेश करता है, हकीकत को समझने और कबूल करने में मुझे और आपको आसानी हो जाती है। इसलिए यीशु मसीह ने तमसीलों से बातें की, और तमसील बड़ी ज़बरदस्त है। जो मेरी उम्र के लोग हैं वो ज़रा गौर से सुन लें कि अपनी ज़िंदगी में कुछ करके जाना है आपने। बाद में बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं, नाराज़ होते हैं, ख़ानदान टूटते हैं। सुने, फिर भीड़ में से एक शख्स आया और उसने यीशु से कहा कि उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। आजकल मिरास की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। सुन लें, और आगे लिखा है, उसने उससे कहा, मियाँ किसने मुझे तुम्हारा मुनसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? उसने उनसे कहा, खबरदार, ये तमसील सुन लें, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। ये लालची दुनिया जिसमें से मैं और आप गुजर रहे हैं, लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी के माल की कसरत पर मौकूफ़ नहीं है। ये ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा माल हो। ज़िंदगी को इंजॉय वो भी लोग करते हैं जिनके पास घर भी नहीं होता। वो जिप्सी लोग जो झोंपड़ियों में रहते हैं, कभी देखे उन्हें जाके? वो भी ज़िंदगी को इंजॉय कुछ लोग करते हैं, बहुत करते हैं। उसने उनसे एक तमसील कही, सुनने, किसी दौलतमंद की ज़मीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार भर रखूं। इतना अनाज मेरे घर में है, इतने चावल, इतनी गंदम। आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ खाई जा रही है? को बताते हैं? दो चीज़ें आमतौर पे खाते हैं कि पाजी नबी साहब क्या कह रहे हैं? चावल और गंदम। पाकिस्तान में गंदम और चावल से ज़्यादा पता क्या खाया जाता है आजकल दुनिया में? दूसरों का हक का। पाकिस्तान में गंदम चावल कम खाए जा रहे हैं, दूसरों का हक ज़्यादा खाया जा रहा है। ये गौर से सुन लें, कभी किसी का हक ना खाएं। दोनों जो ऑफिसर्स बैठे हैं ना, मैं इनसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जिसका गरीब आदमी का कोई काम आपके पास आएगा उसका पहले कर देना। यहाँ खुदा के कलाम की बात हो रही है। उसने कहा, मैं यूँ करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढाकर उनसे बड़ी बनाऊँगा, उनमें अपना सारा अनाज सारा माल भर दूँगा, और अपनी जान से कहूँगा। ये अल्फाज सुन लें, मैं और आप भी कई दफ़ा सोचते होंगे ऐसा, ऐ मेरी जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह,
जिन के पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत दौलत है, सब कुछ है, वो यही कहते हैं, लेकिन चैन कोई नहीं है, इत्मीनान नहीं है, नींद नहीं आती उन्हें। गोली खाते हैं वो नींद की, गोली खा के सोते हैं, वरना उनको नींद नहीं आती। माल भी बहुत है, सब कुछ है, लेकिन जो मेरे जैसा और आप जैसा जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, उसके बारे में एक खुदा के एक बंदे ने बड़ा अच्छा लिखा कि सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछा के। आपने कभी फुटपाथ पे सोए हुए लोगों को देखा है? मैं देखता हूँ अक्सर, जब कभी सुबह सुबह कहीं निकलता हूँ जाता हूँ, तो जो फुटपाथ है वहाँ पे लोग सोए होते हैं, गरीब लोग, मजदूर लोग। सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। मजदूर को नींद बड़ी मीठी आती है और दौलतमंद को नींद आती नहीं है। तो कलाम में लिखा है, शख्स ने कहा कि चैन कर भाई, खा पी, मौज कर, खुश रह, मगर खुदा ने इसको क्या कहा? ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया वो किसका होगा? उच्चे महल चुबारे तेरे होरना ने मल लेने। बाहर तेनू विच उजाड़ा छोड़ अकेला। जिनके पास मरब्बों के हिसाब से भी ज़मीन होती है ना, कई दफ़ा उनको कब्र की जगह भी नहीं मिलती। ये लोग जो बह गए हैं, जो अभी तक कुछ लाशें नहीं मिली, उनका क्या हाल हुआ होगा? डरा करे खुदा से। आखिरी बात, अपनी ज़िंदगी में जिनके पास कुछ है, और मेरे जैसे तो कुछ लोगों के पास कोई नहीं, ना घर है, ना प्लाट है, ना कोई ऐसी चीज़ है, ना डोला उसी तो ना रोला उसी, है ना, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जिनके पास घर है ना, 4-4 5 मरले के भी, वो भी बांट दें अपने बच्चों को, वो भी दे दें, बाद में बड़ी मुश्किल होगी उनके लिए। जायदाद अभी तकसीम कर दें अपनी ज़िंदगी में। हम कहते नहीं नहीं नहीं, तो जब वक्त आ जाता है फिर पता नहीं चलता, फिर बाद में बड़ा मुश्किल होता है। बट जाते हैं लोग, ख़ानदान, सगे बहन भाई एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है आपसे, इस शख्स की तरह ना करें। बड़ा माल है, चैन कर, आराम कर। खुदा ने कहा भाई मेरे, अभी आज रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। 21वीं आयत, आखिरी आयत, ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए ख़जाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं है। जितना मर्ज़ी ख़जाना जमा कर लें, खुदा के नज़दीक आप दौलतमंद नहीं हैं। खुदा के नज़दीक वो शख्स दौलतमंद है जो अबदी ज़िंदगी का, हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन चुका है, जिसने मसीह को शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आप सबको ईमान की मजबूती अता फरमाए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी जो खुदा ने आपको दी है इंजॉय करें। जो कुछ कमाते हैं अपने ऊपर ख़र्च किया करें, जमा ना करें। तो खुदा के कलाम का एक किस्सा है, खुदा गुनहगार को सहमत देता है कि वो अंबार लगाए, ढेर लगाए, लेकिन उन्हें देता है जो उसके हुजूर पसंदीदा है। काश मैं और आप खुदा उनकी हुजूरी में उसके पसंदीदा हूँ। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। थैंक यू।
दुआ मांगें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तू हमसे प्यार करता है। तो अपना हाथ बढ़ा, इन हदियों की तक़दीस कर जो तेरे लोगों ने बड़ी खुशी के साथ तेरी खिदमत के लिए दिया है। इनमें तेरे लोगों की शुक्रगुजारियाँ, दरख्वास्तें और मन्नतें हैं। तो इनकी मन्नतों को, इनकी शुक्रगुजारियों को अपने हुज़ूर कबूल फरमा और आने वाले वक्त में इन्हें ढेरों खुशियाँ दे। हम सब भी अपने आप को, इन हदियों को तेरे हुज़ूर रखते और दुआ करते हैं। हम सब को अपने हुज़ूर कबूल फरमा, हम सब पर रहम कर, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ कर। यह हदिया तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से आमीन। जमायत बैठ जाए। इस माइक को सही करें, इसको सही करें। शायरबानी की तरतीब की किताब सफ़र नंबर 13-14। आइए सुआ अच्छे सरदार का है। जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाज़िर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए सो अपने रूल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैक की भी तक़दीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाएं। क्योंकि तेरे वसीले से आई यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो। अपने दिल आने वाला पर लगाओ। हम इनको खुदावंद की तरफ लगाते हैं। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब है। ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ मुक़द्दस बाप, कादिर मतलब और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। निजात के बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च के लिए, कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायरेक्टर प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, अख्तियार वाले लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते और उनके लिए तुझसे अक्ल, दानिश और फहम मांगते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और कुल आसमानी सब बोलें आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। खुदावंद ताला तेरा ही जलाल है। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी, कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर। हाज़िर जमायत पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, जंगज़दा इलाकों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
हमारे रोज़ कुटिया आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को मुआफ़ करते हैं और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आए हम सब मिलकर खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ करें और कहें, ए रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है। इसलिए आए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाहगादा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ़ की जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बरे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बरे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें और कहें, खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे। हम सबको इत्मीनान की ज़रूरत है, इसलिए आप ज़रूर एक दूसरे के लिए खुदावंद से इत्मीनान की दुआ मांगे ताकि खुदावंद हम सबको इत्मीनान और तसल्ली अता फरमाए। इस वक्त हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप बड़ी तरतीब के साथ आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों। जो लोग गैलरी में हैं वो गैलरी में बैठे रहेंगे, हमारे 2 खादिम वहाँ पे जाएंगे आपकी खिदमत के लिए। जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी करते हुए कहें, कादिर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेहत दिया है और हमें गुनाहों की मुआफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से आए हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। तेरे जो नजर गुजारते हैं ताकि आप हो जो हमारी माकूल इबादत है, हमें फजल बख्श ताकि हम इंसान का शर्मा बनी बल्कि अकल को जाने सबसे सूरत जरूरत भी जाए बल्कि एक कामिल कोशिश सीखें और इस काम में इसी तरह की ईमानदारी करें जब आखिर में तेरे आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे बाप यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और कुदस के साथ हमारे खुदा अब्दुल्लाह पिता और सल्तनत कर रहा है। आमीन। हम और खुशी और हिम्मत और शुक्र और इज्जत और
खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादिर मुदरिक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ व क़ारिब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ और गमज़दा लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। जो न्यू कपल है हम उसको दावत देंगे।